नेक्स्ट टॉपिक अपने को लाना कल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ਹੁਣ अगला बेटा हैगा अपने को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। यानी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ अपने को शेप आ गई, ठीक है। ऐसा जो लिखा जी कि सर्कुलर डिस्क गिवन आ और न्यूमेरिकल च भी थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, कई न्यूमेरिकल दे च उन्हें वर्ड यूज करना कि तुहाडे कोल कोई फ्लाई व्हील गिवन आ, है ना। फ्लाई व्हील दा जिन्ना मास आ, ठीक है, उहदे रिम ते कंसनट्रेटेड। नॉर्मली फ्लाई व्हील नूं लैके चलिए, फ्लाई व्हील जिहड़ी डिस्क थ्रो करदे हो, ठीक है, उहनूं आपां कहंदे पए वो अपने आप च डिस्क शेप आ। पर जे असीं सर्कुलर डिस्क दे अंदर ये कंडीशन बोल दईए कि its entire mass is concentrated at the rim of the disc, कि ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਮ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਸਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਮੈਂ? यस सर। यस सर। ये मास पूरा रिम ते ना होके पूरी दी पूरी प्लेट दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म च होवे ते देन इट्स कॉल्ड द कहंदा जी सर्कुलर डिस्क। यानी जे तुहाडे कोल 10 ग्राम दी एक रिंग वा ते 10 ग्राम दी एक मेरे कोल सर्कुलर डिस्क होवे, ते उन्हें पूछया होने है कि भी एदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा रिंग दे कंपैरेटिवली। सो अपना टॉपिक है तो शुरू करन लगे कि अपने कोल एक सर्कुलर डिस्क गिवन आ, अपने को एक सर्कुलर डिस्क गिवन आ, ठीक है। सर्कुलर डिस्क का रेडियस भी जेड़ा वा वो r कंसीडर करदे पे, ठीक है। और सर्कुलर डिस्क का मास जेड़ा वा वो सेम m डिफाइन कर लांगा, वेरिएबल कल वाले रखांगे दोनों, ठीक है। कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r। डिस्क गिवन आ, m मास ਉਹਦਾ टोटल ਤੇ r ਉਹਦਾ रेडियस ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਮਾਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। Yes. नेक्स्ट लाइन से डिफाइन करिए तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क डिफाइन कर लो। एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैं कल वाले वर्ड फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चार स्टेप करने हैं। अपने को जेडी गिवन शेप होएगी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ डिफाइन कर लो। फिर नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਅੰਦਰ यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम जो भी गिवन है ना, ਉਹਨੇ ਦਾ मास डिफाइन करो। ਉਹਦੇ ਲਈ टोटल मास ਨੂੰ टोटल लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जो भी हैगा ਉਹਨੇ ਨਾਲ डिवाइड कर लांगे, वो यूनिट पोर्शन ਦਾ मास आ जाएगा। यूनिट पोर्शन ਦਾ मास ਕੱਢ ਕੇ शेप ਦੇ अकॉर्डिंगली फिर स्मॉल एलिमेंट ਉਹਦਾ कंसीडर करो, मतलब स्मॉल पोर्शन कंसीडर करो ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ मास डिफाइन करांगे। फिर स्मॉल मास ਦਾ ਅਸੀਂ फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करांगे, तो फिर स्मॉल मास ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दस के टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले नो इंटीग्रेट कर दियो। क्या स्टेप सीक्वेंस क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस इंस्टेंट पे अपने को जे एसएच नेक्स्ट लाइन से डिफाइन करिए कि अपने को आ जाएगा नाउ मास पर यूनिट एरिया। ना मास पर यूनिट एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ये अपने को बन गया जी m by pi r square। क्लियर है? यस सर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਆ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। यस सर।
ਜਿਹੜੀ ਜੋ Yes. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਟਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਇਹ dx ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ dx ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਇਹ x ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਇਨਟੂ ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰ। Yes, Yes. sir. ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਾਓ consider a small elementary disk. Now consider a small elementary disk of radius x and of thickness dx. ठीक है, x रेडियस वाली ते dx थिकनेस वाली ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੈਂਚ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देयरफॉर ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ। देयरफॉर ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2πx ਤੇ देयरफॉर ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ, नेक्स्ट लाइन च एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क डिफाइन कर लवा ते मेरे को आ जाएगा जी इस 2πx लेंथ नु dx ना मल्टीप्लाई कर दो ते ये मेरे को स्मॉल एरिया डिफाइन करूंगा। Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर आ? Yes, sir. चल हुन इन्ने एरिया दा ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਡਿਫਾइन करिए ਤੇ यूनिट एरिया दा मास मेरे को m/πr² ਆ ਤੇ इन्ने एरिया दा मास डिफाइन कर लो। नाउ mass of a elementary disk, इस elementary disk ਦੇ mass ਨੂੰ dm ਲਿਖ ਲਓ और यूनिट एरिया ਦਾ mass ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ m/πr² into 2πx into dx। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਕਟਿੰਗ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਪਾਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2m/r² into x dx। क्या आ स्टेप क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ। therefore movement of inertia of elementary disk, ठीक है, ਉਹਨੂੰ di ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ? M into R. MR square. mr²। MR. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ? X square. x। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੱਟੀ ਆ।
Yes, sir. Yes, sir. therefore di ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 2m/r² into x dx into x square ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 2m/r² into x cube into dx ਆ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ integrate, integrate integrate कर दो now to calculate movement of inertia of whole disk ठीक है जी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 लिमिट बोलोगे की लावांगे ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਓਏ ਨਿਆਣਿਓ ट्राई करो गलत हो जू कुछ नहीं हो चलिया sir. Right hand side 0 to r. हाँ जी बोलो दोबारा Sir 0 to r. 0 to r ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਡਿਸਕ ਕੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਕੱਟੀ ਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸਮਾਲ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਕ ਕੱਟੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆ x ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮੇਰਾ x ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਿਸਕ ਕੱਟੀ ਜਾਊ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ ਕੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ x 0 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ ਆ ਐਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਐਜ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਊ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ x equal to 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x equal to r ਤੱਕ ਆ ਜਾਊ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. yes sir. ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ x 0 ਆ ਸਾਈਜ਼ 0 ਆ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ 0 ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ i ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ I I. और लिमिट i माइनस 0 ना i ही रह जाएगा यानी आ साइड सॉल्व करके i आ गया क्लियर है Yes. yes Yes, sir. sir. तो इंटीग्रेशन किनी होनी है केड़ा कांस्टेंट 1/r². By r square constant. 2 भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है r भी कांस्टेंट है ना ये टर्म बाहर आ जाएगी ते मतलब इंटीग्रेशन अपने को कितनी रहेगी x cube into dx लिमिट अपनी हैगी 0 to r ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ x raised to power 4 divided by 4. ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚ 1 ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2m/r² into x पावर 4/4 ठीक है और लिमिट आ गई 0 to r क्या सारे स्टेप क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. sir. क्या कोई है इदा दा जिन्हों इंटीग्रेशन ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ r ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਨਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣਨਾ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2m/r² into r power 4/4 0 बेटा ला ही नहीं रहा क्योंकि 0 ना टर्म 0 हो जानी इधरों r पावर 4 दे विचों r² कैंसिल हो जाना 2 इधरों एडजस्ट कर लो अल्टीमेटली साडे कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू आ गई हाफ mr² यानी जेड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m मास दा r रेडियस वाली रिंग दे विच आया वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 mr² ਸੀਗੀ m ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਸੀ r ਰੇਡੀਅਸ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੋਵੇ
ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਸਕ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ, ਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਚ 3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੇਮ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਔਰ ਡਿਸਕ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਦੋ ਮੇਰੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਆ ਡਿਸਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿੰਗ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਰਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਜੇ, ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ XOX ਡੈਸ਼, ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ YOY ਡੈਸ਼, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੀਗੀ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? IZ is equals to IX plus IY. ਬਿਲਕੁਲ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆ ਜੇ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ z ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ z ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਿਓਰਮ ਆਫ perpendicular axis, condition ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ IZ equal to IX plus IY, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੇਅਰ IZ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, IZ ਮੇਰਾ ਹਾਫ mr² ਆ ਜਾਏਗਾ, और IX ਤੇ IY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ID ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ID ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਆਫ mr² ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ mr² ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹਾਫ mr² ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/4 ਆਫ mr² ਆ ਜੂ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਸ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਉਹ ਜਾਂ y ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗ ਜੂ? Parallel. ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, Parallel. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਆ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ mr² ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਬਣਾ ਦੂੰਗੇ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂ? ਚਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਬੇਟਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ।
moment of inertia of a circular disc about a tangent lies in the plane of disc। ठीक है, मतलब आ गया मेरे को कि भी ਜਿਹੜੀ डिस्क गिवन आ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ओरिजिनल आ गया एक्सिस, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਔਰ CD ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਿयोरम ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਕੀ लगेगी कंडीशन जी, बोलो जल्दी। फॉर्मूला बोलो। Moment of inertia of AB plus mr square। ICD equal to नवे एक्सिस दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB plus whole mass of the disc into square of perpendicular distance between the two axes। ठीक है, वो r square आ जू ਤੇ IAB डायमीटर वाला केस हुनी ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਣੀ 1/4 ਆਫ mr ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ mr ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੇਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ICD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 5/4 mr ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੇਲੇ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਿयोरम ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਥਿयोरम ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ? Yes, हाँ जी, हो जू इना ये थोड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क along with their cases वो अपना कंप्लीट आ। क्या सारे नु क्लियर आ? Yes, yes, sir. Yes. चलो ਇਹਦੀ ठीक है, अपने को हैगा नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा बेसिकली को ते न्यूमेरिकल च ਇਹਦੀ भी लोड रहनी आ। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। टॉपिक होएगा रेडियस ऑफ गायरेशन ਤੇ डिफाइन करिए कहना जी रेडियस ऑफ गायरेशन किनु ਆਪਾਂ है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होएगा ਤੇ पहले एक बार ਉਹਦੀ डेफिनेशन सुनो फिर बाद ਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ डेफिनेशन ਦੇ अकॉर्डिंगली फिगर ਨਾਲ एक्सप्लेन कर दें। रेडियस ऑफ गायरेशन is the perpendicular distance radius of gyration is the perpendicular distance of the position where whole mass of the body is supposed to be concentrated from the given axis of rotation। यानी तुसी किसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम रेडियस ऑफ गायरेशन रखोगे किदा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा किदा उस पॉइंट दा उस पोजीशन दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा जिथे पूरी बॉडी दा मास जेड़ा वो कॉन्सनट्रेट करदा। ते जे असी ये लेके चलिए कि अपने को कोई भी एक इररेगुलर शेप दी बॉडी गिवन आ, ठीक है, और आ इहदे सेंटर चों इथों करके किते दा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करदा पिया। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर असी आ डिफाइन करिए कि भी आ वो पोजीशन आ। ठीक है, इथे मेरी वो लोकेशन आ वो पोजीशन आ जिथे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हैगा। यानी आपां जे आ मनिए कि भी इथे एक पार्टिकल आ ओदा मास मेरे कोल m आ एदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस तो r1 हो गया। ठीक है, एक इथे मेरे कोल पार्टिकल आ। ठीक है, इनू ਆਪਾਂ m1 मान लेने इथे पार्टिकल का मास m2 आ गया ओदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस तो r2 आ गया। इदी बॉडी के अंदर किते भी कोई और एक पॉइंट दिखा दो आप इथे शो ऑफ कर देने कि एक पार्टिकल इथे लाई करदा पिया उस पार्टिकल का मास mn वा ते ओदा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn आ। क्या इनी गल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इदे
ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਮਾਸ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ k ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਪਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ k ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ k ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਨੋਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਰੇ r1 r2 r3 rn ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮਾਸਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਆ ਬੇਟਾ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੀਡਰ a rigid body consists of large number of identical particles each of mass m सारे का मास सेम होएगा lies at perpendicular distances r1 r2 r3 up to rn क्या आज क्लियर है जी ना Yes, sir. पार्टिकल आइडेंटिकल कर ले ठीक है जी डिस्टेंस उन्होंने डिफरेंट ही होंगे क्योंकि कोई रिजिड बॉडी का पार्टिकल आ पॉइंट ते आ ठीक है कोई ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਹਨਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਇਸ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ 10000 ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ 10000 ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮਾਸਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Sir. ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, Yes, sir. ਨਾਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ is given by ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ MR, sir. mr square as such first particle ਲਈ ਲਿਖਾਂ ਤੇ mr1 square second particle ਦਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ mr2 square ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ m rn square ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ nth ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ I equal to ਆ ਜਾਏਗਾ m into r1 square plus r2 square up to rn square ਇਹ ਚ m ਕੀ ਹੈ ਜੀ Mass of each particle. mass of constitute particle. mass of each particle है ना
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ N. Particles. n ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੋ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है n ना मल्टीप्लाई कर लो और n ना डिवाइड करा लो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ते n और n एक तरह आपस में कटिंग ची चले जाने Yes, sir. Yes, sir. जिवें आ टर्म नु कंबाइंड वे ना पढ़ लवा m into n एक ही चीज बनेगी Capital M. Capital M. बिल्कुल ठीक है जी m एक पार्टिकल दा मास सी n टोटल पार्टिकल सीगे इसलिए पूरी बॉडी दा मास जेड़ा वो कैपिटल m डिफाइंड हो जो Yes, sir. Yes, sir. therefore अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू आ गई m into r1 स्क्वायर plus r2 square up to last rn square divided by n ये आ मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फार्मूला बन गया Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किहड़े पार्टिकल ही बनया ये किहड़े पार्टिकल ही बनया Whole body ਦੇ ਲਈ Body. ये पूरे दी पूरी टर्म जेडी आ ਇਹਦੇ ਚ एंटायर मास आया ਤੇ ਜੇ पूरी बॉडी ਦਾ मास इन्वॉल्वड आ तो सो वी कैन रीड इट एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ऑफ द रिजिड बॉडी Yes, sir. ਪਰ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ m ਮਾਸ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ k ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m ਮਾਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ mr square. MK square. ਇੱਥੇ r ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਉਹ k ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ moment of inertia of given rigid body ठीक है moment of inertia of the given rigid body from इधर लिख दो moment of inertia of the given rigid body for distance x for distance k ठीक है k distance वास्ते डिफाइन करा ते I equal to आ जाएगा mk square clear है Yes, sir. Yes, sir. करो जरा कंपेयर जे मैं दोनों के दोनों रिलेशन देखा दोनों के दोनों रिलेशन जिसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कीता m मास वास्ते डिफाइन कीता ते जे कंपैरेटिव च चलिए ते इक्वेशन 1 और 2 दी जे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ ते राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जो Yes, sir. Yes, sir. रिजल्ट बनेगा उदे अकॉर्डिंगली क्या आ गया अपने को फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 अपने को रिजल्ट आ गया mk square equal to m into r1 square plus r2 square up to last rn square by n और m ना m कैंसल आउट कर लो ते जे मैं इथों k दी वैल्यू काट लवां ते अपने को रिजल्ट आ जाएगा k equal to under root of r1 square plus r2 square up to last term मेरी rn square by n यानी आज जो कैलकुलेट करके आएगा that will read as the radius of gyration in term of the individual perpendicular distances of the particles from the given axis of rotation और बेटे इस सारी चीज ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ radius of gyration is numerically equal to root mean square value root mean square values of individual perpendicular distances root mean square ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RMS value ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ individual ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ distances ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ square ਕੀਤੇ square ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ average ਕੱਢ ਲਈ average ਕੱਢ ਲਈ mean ਉਹਦਾ mean ਕੱਢ ਲਿਆ mean ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ root ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ word add ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ RMS value ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ gyration ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ radius of gyration is numerically equal to root mean square distances of the individual perpendicular distance from the given axis of rotation मतलब हर individual perpendicular distances ਜਿਹੜੇ axis of rotation ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਉਸ RMS ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ numerically equal to RMS value of the individual distances। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕੇ ਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਜੂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿੰਗ ਦਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ mr ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ mr ਸਕੁਅਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ mr ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਐਚ mk ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ k ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ i ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mk ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2/3 5/9 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। k ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ i ਹਮੇਸ਼ਾ mk ਸਕੁਅਰ ਆ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ i ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ 1/4 ਆ ਕਿ 1/2 ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ 1 ਆ ਹਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ mk ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ k ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਬਾਈ √2 ਆ ਜੂ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 2/5 mr ਸਕੁਅਰ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੇਲੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਰਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਕਿਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ k ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. 2/5 mr ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ mk ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ √2/5 ਟਾਈਮਸ ਦਾ r ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਲਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨੇ Yes, sir. ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ।